Morning, with all glory to our Lord and Savior Jesus Christ. Let's look into our word meditation for today. Today is Friday, 14th of August 2026, and the topic for today is You Don't Have Two Natures. The opening scripture is taken from 2 Corinthians 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. One of the most important truths about the new birth is this: you don't have two natures. You are not partly human and partly divine. The Bible is clear: all things are passed away and all things have become new. That includes the old nature as well. The Bible says in James 1 verse 18, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Hallelujah. You are vitally born of God. The life you received from him wasn't added to your human life. It replaced it. That's why the Lord Jesus said in John 3 verse 6, that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Hallelujah. Your origin has changed. The new birth translated you from death to life. The Apostle Paul expresses this reality powerfully in Galatians 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The I that was sustained by the old life has been brought to an end. What you have now is the life of Christ in you. The idea that a Christian has two natures suggests a constant inner conflict between opposing natures within the same person. But that's not the picture the scriptures present. The word says in Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him. Notice it doesn't say our old man is being crucified. The only thing ongoing is the renewing of your mind. Romans 12 verse 2 says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Ephesians 4 verse 24 says, your spirit is already recreated in righteousness and true holiness. You are now a partaker of the divine nature. So stop trying to suppress an old nature that doesn't exist. Galatians 5 verse 24 says, and they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. So don't struggle to be righteous. Live righteously because that's who you are. Hallelujah. Therefore, live in the consciousness of this truth, and your life will consistently reflect the dominion and excellence of Christ. Glory to God. Let's pray. Please repeat after me. Dear Father, I thank you for recreating me in Christ. I don't have two natures. I have your divine nature in me. I live in the reality of who I am, expressing righteousness, dominion, and excellence every day. In Jesus' name, amen. God bless you all. See you on Monday. Good morning. என் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்தி தேவ சித்தத்தின்படி தேவனுடன் சில நிமிடங்கள் என்ற இந்த வேத வாசிப்புக்குள் கடந்து செல்வோம். இன்று வெள்ளிக்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் 14 2026. இன்றைக்குரிய தலைப்பு, உங்களுக்கு இரண்டு சுபாவங்கள் இல்லை. ஆரம்ப வசனமாக 2 கொரிந்தியர் 5 வசனம் 17 பார்ப்போம். இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. புதிய பிறப்பை குறித்த மிக முக்கியமான சத்தியங்களில் ஒன்று இதுதான். உங்களுக்கு இரண்டு சுபாவங்கள் இல்லை. நீங்கள் ஒரு பகுதி மனித சுபாவத்தையும் ஒரு பகுதி தெய்வீக சுபாவத்தையும் கொண்டவர்கள் அல்ல. வேதாகமம் தெளிவாக கூறுகிறது, பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. அதில் பழைய சுபாவமும் அடங்கும். வேதாகமம் கூறுகிறது, யாக்கோபு 1 வசனம் 18, அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்திலேயே ஜனிப்பித்தார் என்று.
நீங்கள் தேவனால் மெய்யாகவே பிறந்தவர்கள். அவரிடமிருந்து நீங்கள் பெற்ற ஜீவன் உங்கள் மனித ஜீவனோடு சேர்க்கப்படவில்லை. அது அதற்கு பதிலாக வந்தது. அதனால் தான் கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் என்று யோவான் 3:6. உங்கள் பிறப்பின் ஆதாரம் மாறிவிட்டது. புதிய பிறப்பு உங்களை மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டது. ஹல்லேலூயா! அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த உண்மையை வல்லமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். கலாத்தியர் 2:20, கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா! பழைய ஜீவனால் வாழ்ந்த அந்த பழைய நான் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இப்போது உங்களுக்குள் இருப்பது கிறிஸ்துவின் ஜீவன். ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு 2 சுபாவங்கள் இருக்கின்றன என்ற கருத்து ஒரே நபருக்குள் எதிரெதிரான 2 சுபாவங்களுக்கு இடையே தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெறுவதாக காட்டுகிறது. ஆனால் வேத வசனங்கள் நமக்கு காட்டும் உண்மை அதுவல்ல. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கூறுகிறது, ரோமர் 6:6, நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாத படிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடே கூட சிலுவையில் பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா! நம்முடைய பழைய மனுஷன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லவில்லை என்பதை நீங்கள் கவனியுங்கள். அது ஏற்கனவே நடந்துவிட்டது. தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டியது உங்கள் மனம் புதிதாக்கப்படுவதே. ஹல்லேலூயா! நீங்கள் ரோமர் 12:2 சொல்கிறது, நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் என்று. உங்கள் ஆவி ஏற்கனவே நீதியிலும் மெய்யான பரிசுத்தத்திலும் புதிதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எபேசியர் 4:24 இதுக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. இப்போது நீங்கள் தெய்வீக சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள். இது 2 பேதுரு 1:4. இல்லாத ஒரு பழைய சுபாவத்தை அடக்குவதற்காக முயற்சி செய்வதை நிறுத்துங்கள். கலாத்தியர் 5:24 கூறுகிறது, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் என்று. ஆகவே நீதிமான்களாக மாறுவதற்காக போராடாதீர்கள். நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்களோ அதற்கேற்ப நீதியாக வாழுங்கள். இந்த சத்தியத்தின் உணர்வோடு வாழுங்கள். அப்போது உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவின் ஆளுகையையும் மேன்மையையும் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தும். ஹல்லேலூயா! நாங்கள் ஜெபிப்போம். நான் சொல்வதை திரும்பச் சொல்லுங்கள். அன்புள்ள பிதாவே, கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை புதிதாக சிருஷ்டித்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எனக்கு 2 சுபாவங்கள் இல்லை. உம்முடைய தெய்வீக சுபாவம் எனக்குள் இருக்கிறது. நான் யார் என்ற உண்மையின் உணர்வில் வாழ்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீதியையும் ஆளுகையையும் மேன்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன். God bless you all. See you on Monday.